عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وكبيرا يا لطيف يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وكبيرا يا لطيف يا عليم يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه وكبيرا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل وكبيرا فيما نزل إنك لطيف تجعل كبيرا والمسلمين يا لطيف لم يزل كبيرا فيما نزل إنك لطيف لم تزل وكبيرا والمسلمين يا لطيف لم يزل كبيرا فيما نزل وكبيرا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
الفاتحة سيدنا المهاجر إلى الله بن عيسى وإلى سيدنا أستاذنا جميع بني مكدر محمد بن العلوي وصوله ومفروضه وجميع الحقوق عليهم أجمعين الله يغفر ويرحمه ويبلغ جاءت في الجنة لينفعنا بأسرار وأنوارهم وبهم في الدين والدنيا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صالحة كل الألباس الحبيب رب الحمد محمد رسول وسعد من كتب الراس بلا هو الحبيب عبد الرحمن بن أكيل الراس بلا هو سن الراس وإخواني ثم إلى وأهل وأكل سلامة الرحمن الراس بلا هو الحبيب حبيب الحسن الراس بلا هو الحبيب حبيب الراس وزوري وبروهم يحكمك عليهم أجمعين الله يحفظنا ويحفظهم ويتنجد في جنة يرفعنا بأسرهم ويحفظهم ونفعنا بالدين والدنيا وفي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالكبر والدم بالكسوة والصلاة الطيبات الفاتحة ويحول وصلاة الصلاة بالغافلين يا رحيم يا وسائل يومك على الأجمعين ثم إلى ويحول في حال البركة المسلمين والمسلمات قال بغضب يحول وكرجة بجنة ويقول لك فأقول بالدين والدنيا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بالكبر والدم من كل صواب الله صلى الله عليه والرباط بالمجنة دائما سجاد مثل كل خير لنا ولوالدنا أولادنا وأحبابنا وسائرنا بالدين والدعاء وعلى نية أن الله يرزقنا وتعالمنا والهدى والتقى والأبر والكينا والرب على السلمان بلبنة الانتهاء بحق سيد ونبينا وعلى كل اسمية صالحة ولعنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولسلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك فالحمد حتى ترضى ولك الحمد ما تقبل بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تتعظم عليها وانت خير الراغبين اللهم إنا نسألك سلامة الدين وعافية اللهم صل اللهم إنا نستغفرك أبيانا وأنفسنا وروح الشيطان أجدنا اللهم أرضي بنا بك وأعمالك وإليك كل شيطان جبار عليم وجهين وجهك وجهك وانصر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأعطنا برزقك من كل نعمة في الحال وإنك سامع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارجونا كما المتابعة الله والرضا بالدين والدنيا والآخرة بفضل سبحانك وبفضل الجنة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين. ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة ويغفر لنا بالحسنى والعلم بخير والملك بالعافية والعمر الذي تبيه محمد
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Faslun ini satu pasal. Wa man jahilal waqta. Wa man dan barang siapa jahilal waqta yang tidak mengetahui akan waktu. Maksudnya waktu. Akhoda maka dia mengambil bi khabari sikotin orang yang bisa dipercaya. Yukhbiru an ilmin yang mengabarkannya an ilmin daripada ilmu. Maksudnya dengan yakin. Ausiyah dibikin mujarrobin atau dengan kokokan, nah daripada ayam jantan mujarrobin yang sudah teruji. Jadi intinya setiap kita hendak sholat wajib mengetahui betul-betul bahwa waktu telah masuk. Kalau remang-remang maka wajib kita beristirahat. Ini maksudnya mengerahkan segala kemampuan untuk mencari tahu apakah masuk atau belum daripada waktu sholat yang akan kita sholatkan. Dan ini masalah mengetahui waktu ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama bahwasanya mengetahui waktu itu maksudnya masuknya waktu, bukan keluarnya waktu. Jadi kita tidak diwajibkan untuk mengetahui keluarnya waktu. Yang diwajibkan adalah mengetahui masuknya waktu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila misalnya kita melantau, nah lalu akhirnya kita bingung, artinya masih subuh kan? Atau sudah terbit matahari kan? Nah itu ada jadi soal. Jadi biar angkat takbir aja. Nah karena tidak disyaratkan mengetahui keluarnya waktu. Yang disyaratkan adalah mengetahui masuknya waktu. Jadi kalau misalnya biar ada di suatu tempat, anggaplah sudah matahari di tengah kepala, kan seperti itu. Lalu dia akan sholat, ya tentu dia harus mengetahui apakah matahari sudah tergelincir atau belum. Kalau matahari sudah tergelincir berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau ragu-ragu, ya dia beristirahat. Kan seperti itu. Nah kemudian masalah yang ragu-ragu apakah masuk waktu, apakah masih ada waktu atau sudah habis, itu sama sekali tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Jadi kalau misalnya dia ragu, berdosa, dia buat adaannya atau qada'annya, karena itu ada wajib. Sekali lagi itu ada wajib. Yang diwajibkan daripada niat itu untuk sholat fardu hanya niat. Adapun untuk sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab hanya dua. Sedangkan sholat sunnah mutlak hanya satu. Nah sholat yang fardu itu hanya qasar saat akhir. Nah sholat yang sunnah yang punya waktu atau punya sebab hanya qasar dan tahyid saja. Nah adapun sholat sunnah mutlak hanya qasar saja. Jadi untuk sholat fardu contohnya aku sholat fardu maghrib. Nah itu sudah cukup. Atau misalnya untuk sholat yang punya sebab atau punya waktu seperti sholat duha, aku sholat duha waktu kita mengangkat takbir, itu sudah cukup. Tidak ada kewajiban untuk menyebutkan sunnah duha. Yang penting ada di dalam hati aku sholat duha. Jadi kosongnya aku sholat itu dan dua takhirnya adalah duha. Nah, ada pun ta'aruf itu hanya berlaku untuk yang wajib, maksudnya menyebutkan hukum yang fardu saja. Nah kemudian kalau sholat sunnah mutlak, nah itu hanya aku sholat, nah itu ya sudah selesai, tidak ada kewajiban yang lainnya. Adapun misalnya sholat berjamaah, nah itu tidak
diwajibkan kita menyebut di dalam hati, mengikut imam ketika kita mengangkat takbir itu tidak diwajibkan kecuali untuk sholat Jumat misalnya. Nah ada memang beberapa sholat yang diantaranya sholat Jumat. Adapun yang sholat kebiasaannya maka itu sekalipun misalnya sudah bar lalu dalam hati kita ucap mengikut imam itu tidak masalah. Yang penting yang waktu alif hamzah Allahu Akbar itu sampai roh itu harus ada kosong ta'aruf akhir untuk sholat fardu. Nah adapun adaan atau perbuatan itu tidak ada kewajiban. Nah sekalipun ada dibuat ada masalah. Paham ya Allah istilahnya. Nah jadi kalau misalnya dia ragu melandau misalnya antara ya istilahnya melihat TV kan, nah melihat TV ini rame baik itu berita kan istilahnya nih atau yang lain-lainnya. Nah apalagi berita di mana-mana orang protes, di mana-mana orang demo kan istilahnya undang-undang omnibus law. Nah itu ada kan ingat belum pasal berapa itu ada ulun download di website DPR RI. Nah memang ada beberapa pasal yang tampaknya bermasalah. Di antaranya tentang produk halal. Nah di antaranya tentang produk halal yang di situ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang produk halal. Nah itu pasal 14 kalau tidak salah dihapus. Yang mana pasal 14 itu menyangkut syarat-syarat daripada auditor halal yang diantaranya beragama Islam, diantaranya berbangsa warga negara Indonesia, diantaranya itu dia punya wawasan yang luas tentang bahan-bahan dan sebagainya yang berkaitan dengan halal dan haram dan seterusnya. Nah jadi syarat untuk auditor halal itu dihapus. Nah ini walau alam bagaimana kelanjutannya, pokoknya auditor halal itu harus memenuhi syarat. Yang intinya harus orang kita sendiri, harus orang Islam, juga harus paham tentang hukum halal haram. Kalau misalnya ada syarat itu, maka boleh jadi yang akan menjadi auditor halal itu adalah orang luar, maksudnya orang luar negeri. Dan dia boleh jadi bukan muslim, kan seperti itu. Dan dia boleh jadi orang yang tidak punya pendidikan yang berlatar belakang agama, tidak tahu atau kurang tahu urusan halal haram. Nah ini sangat berbahaya. Nah jadi ini diantara pasal yang bermasalah. Nah mungkin dia bisa saja mendownload di website DPR RI. Dan juga yang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang produk halal bisa juga di-download di website resmi DPR RI. Nah jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa undang-undang ini diprotes di mana-mana. Yang pasti kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan seperti itu. Mudah-mudahan negeri ini dihindarkan dari berbagai mara bahaya, dari berbagai bala bencana, dari berbagai hal-hal yang merugikan kita semua, khususnya merugikan kaum muslimin. Karena kita semua tahu bahwasanya kita ini adalah negara Indonesia, negara Pancasila, yang sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu sangat jelas bahwasanya negara kita ini adalah negara yang menjunjung ajaran agama. Ajaran agama dianggap di atas kan seperti itu. Nah apabila undang-undang bertentangan dengan ajaran agama, jelas itu berarti bertentangan dengan Pancasila. Karena sekali lagi kita adalah negara yang menjunjung tinggi agama, kan seperti itu, sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Nah jadi hadirin rahimakumullah, kalau misalnya kita apakah waktu sudah masuk atau belum, maka kita diwajibkan untuk mengetahuinya. Nah mengetahui waktu itu ya ada beberapa tingkatan. Nah tingkatan pertama itu diantaranya dia mengetahui dengan pengetahuannya sendiri. Nah dia memang punya kemampuan untuk mengetahui, mungkin ada ilmunya lah, kan seperti itu.
Nah, karena untuk mengetahui waktu sholat ini sangat mudah saja, sangat mudah. Kalau tidak ada tidak ada awan atau mendung yang menutupi, maka itu sangat mudah. Untuk masuk waktu zuhur, nanti lihat aja ke atas langit. Kalau sudah condong ke barat, nah berarti itu sudah tergelincir, nah sudah masuk waktu zuhur. Nah kalau misalnya untuk mengetahui masuk asar, kalian lihat aja tongkat. Kalau 2 kali lipat dari ukuran aslinya, maka itu sudah sampai kepada waktu asar. Kan seperti itu. Sama dengan ukuran aslinya, maka sudah sampai ke waktu asar. Nah kalau sudah tergoda matahari, maka itu sudah sampai waktu maghrib. Nah kalau misalnya sudah habis meja merah ufuk barat, nah maka itu berarti sudah sampai waktu isya. Nah kemudian yang terakhir, ini yang paling sulit. Kalau matahari zuhur itu bisa dilihat, asar bisa dilihat, mataharinya jelas. Nah kemudian lagi maghrib bisa dilihat. Nah isya pun masih dilihat, karena masih bisa dilihat, karena ufuk barat itu masih bisa dilihat sekalipun di daratan, sekalipun kita tidak di pantai. Tapi kalau subuh, nah ini sulit, karena subuh ini ada yang namanya fajar dusta, ada fajar yang benar. Fajar dusta itu kalau dia berada di pinggir pantai, nah itu di ufuk barat dia menghadap ufuk timur. Nah seandainya pantai itu menghadap ufuk timur, itu ada sedikit kelihatan segelap-gelapnya langit. Di waktu itu pasti ada sedikit kelihatan cahaya, yang cahayanya itu lurus ke atas sedikit kelihatan. Nah itu adalah fajar dusta. Nah lalu fajar yang bujur itu yang kayak apa? Fajar yang bujur itu, nah itu di ufuk timur sedikit ada kelihatan, mulai jauh-jauh lah, mulai kejauhan. Nah itu cahayanya menyebar. Nah itu menunjukkan bahwasanya waktu subuh telah tiba. Jadi waktu subuh itu apabila sudah terbit fajar. Untuk melihat terbit fajar sulit kalau kita berada di daratan. Paling tidak kita berada di pantai, yang pantainya itu persis menghadap ke ufuk timur. Yang mana kalau sudah ada cahaya sedikit, cahayanya menyebar, itu menunjukkan matahari sudah ada di bawah. Sudah ya mungkin sekitar berapa derajat lah? Mungkin sekitar berapa itu? 8 derajat itu kawan. Kan ingat lagi belum berapa derajat itu lah, dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, yang pasti hadirin rahimakumullah, kalau misalnya kita bisa melihat itu, maka itu menunjukkan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga tidak susah lagi untuk kita mengetahui atau mengenal masuknya waktu. Nah, atau dengan kabar dari orang yang bisa dipercaya, yang mana dia itu memang melihat, maksudnya melihat matahari, misalnya kan itu, nah, melihat matahari pas sudah tergelincir, melihat bayangan daripada setiap sesuatu itu sudah sama dengan sesuatu yang aslinya. Nah kemudian lagi misalnya melihat daripada jam matahari. Nah kalau di Pondokan itu ada istilah rubuh mujayyab. Nah jadi itu dianggap di mana, di bawah matahari pas sekitar hampir jam 12-an. Nah itu bisa dilihat apakah sudah gelincir atau tidak, kan seperti itu. Nah itu rubuh mujayyab tujuannya untuk membuat waktu sholat bukan cuma zuhur, tapi juga seluruh waktu. Nah makanya untuk ketentuan menetapkan jamnya itu jam 12, tepat jam 12 itu adalah waktu istiwa, tepat jam 12. Nah kalau dia ke Martapura itu waktunya jam 12 harus, misalnya kan istiwa pasti jam 12. Nah ada pun jam yang berlaku di tempat kita, nah ini waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, kita ini ada di waktu Indonesia Tengah kita, kan seperti itu.
Nah jadi untuk kita ini kan kita ada merubah jam, tapi yang kita rubah itu ya istilahnya waktunya. Jadi jam itu ada diputar-putar. Kalau yang di Martapura itu kami hitungnya pakai rukun penjajah yang sekira-kira jam 12 pas istiwa. Jadi itu dimajukan, dimundurkan jamnya. Nah ada kita jamnya tetap aja, cuma bisa misalnya maghrib itu jam 6 lewat berapa, lewat 16 menit, lewat 13 menit dan seterusnya. Nah menit itu yang berbeda-beda. Nah kemudian kita lanjutkan sedikit. Nah itu kalau misalnya tidak bisa dengan yakin, nah dengan jalan-jalan yang seperti tadi, atau misalnya dengan mendengar adzan daripada orang yang mengetahui waktu. Nah adzan daripada orang yang mengetahui waktu. Bisa dengan beristihad misalnya dengan kebiasaannya, biasanya ini wirid antara maghrib dan isya, kan seperti itu. Misalnya imam maghrib membaca zikir, membaca zikir, lalu misalnya baca yasin, lalu membaca burdah, misal. Nah biasanya sampai habis burdah, nah itu waktu isya telah tiba. Nah lalu pas adanya mendung, itu misalnya listrik mati, kan istilahnya nih kadang-kadang ada, kadang ketahuan apa-apa, kan istilahnya nih karena kamu mencari informasi apakah masuk atau ada, tadinya sudah punya kebiasaan antara maghrib isya wirid. Nah tinggal aja memikirkan apakah wirid ini sama aja lawan yang dahulu. Nah maksudnya kecepatannya, apakah cepat, apakah terlambat? Oh sama aja lawan yang terdahulu. Berarti pas aku sampai habis burdah sudah sampai juga isya. Nah itu termasuk di antara cara untuk istihad. Nah kemudian kalau misalnya dia tidak mampu beristihad, nah maka dia bisa mengikut kepada orang yang bisa dipercaya. Yang orang yang bisa dipercaya ini pun juga beristihad dengan apa-apa yang telah disebutkan tadi, yang digambarkan tadi. Nah jadi tidak boleh kita itu tidak beristihad, nah kecuali orang yang buta. Nah orang yang buta, nah itu boleh dia bertaklid. Nah bertaklid kepada orang yang beristihad. Intinya seperti itu. Adapun kita yang melihat, nah kita harus beristihad. Jadi beristihad ini sekali lagi tidaklah sulit. Nah bisa dengan kita melihat matahari tadi, atau misalnya dengan kita melihat jamnya asal jangan rusak. Nah kalau jam rusak ini beda lagi, kan seperti itu. Jamnya jam yang normal. Kadang jam 12 belawasan. Nah kan jam 12 belawasan artinya jam rusak, karena berdarah-darah. Nah ini bahaya. Jadi jam itu mesti diperbaiki. Dilihat jam. Misalnya kita ragu apakah sudah sampai waktu atau belum. Nah kita ambil yang yakinnya, kan seperti itu. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini kan kadang maju, kadang mundur. Nah maka apa? Maka kita mesti berhati-hati. Kalau misalnya kita berada di tempat yang sempit, di tempat yang sebenarnya kita tidak bisa menjaga adzan, kita juga tidak bisa melihat matahari lantaran mendung, atau misalnya lantaran kita berada di suatu tempat yang sulit untuk menengok keluar. Nah tapi kita ada punya jam, nah jam kita masih hidup. Nah jam berapa? Misalnya jam 1:30. Nah jam 1:30 kita masih ragu, ya dilambatkanlah sedikit, tidak masalah. Yang penting kita mencari yang yakin. Nah paham ya, mencari yang yakin. Ini yang perlu diingat. Artinya mesti kita yakin, atau paling tidak menduga kuat bahwasanya waktu telah sampai. Jangan sampai ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, maka itu menyebabkan sholat kita tidak sah. Nah kemudian kalau misalnya kita ini beristihad, ternyata salah. Nah ini kayak apa? Nah maka itu dilihat. Ada nggak misalnya ada di antara kita yang naudzubillah min dzalik, umpamanya kembali kepada zaman dahulu, atau itu zaman Belanda, atau zaman Jepang, atau misalnya zaman komunis misalnya. Jadi ada salah seorang dari kita yang ditangkap oleh orang-orang komunis misalnya, nah dimasukkan ke dalam penjara
penjaranya itu kada kelihatan mataharinya, kan istilahnya nih di bawah tanah, kada kau mengetahui. Dan juga orang yang menjaga ini kada kau ditakuni, soalnya orang kada Islam, orang ateis, orang yang istilahnya kada percaya dalam Tuhan dan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya beristihad. Beristihad artinya berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui apakah masuk waktu atau belum, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah beristihad, sudah mengetahui dengan sungguh-sungguh, ternyata salah, nah maka apa? Anggaplah temajur. Misalnya tegawi zuhur, kita beristihad, kita berusaha, nah ternyata kesalah. Imbah isuknya kita dikeluarkan dari penjara, terus semalam tuh kesungsuman. Nah, semalam tuh terdahulu daripada waktu yang sebenarnya. Nah, itu bagaimana? Kalau kita punya punya kodoan, maka itu jatuh kodoan zuhur. Kalau misalnya kita tidak punya kodoan, maka itu jatuh sholat sunat. Maka itu jatuh sholat sunat. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kodoan, nah itu kodoan zuhur, maka itu sudah gugur kodoan zuhur kita. Nah, kalau kita punya tidak punya apa-apa, kita tetap terus untuk melaksanakan sholat, maka itu hukumnya menjadi sholat sunat mutlak. Nah, sama juga seperti orang yang tadi ingat, istilahnya seperti itu, ingat salah berniat tanpa disengaja. Nah, salah berniat tanpa disengaja. Yang sebenarnya hendak sholat zuhur, istilahnya nih, yang sebenarnya hendak sholat zuhur ternyata niat asar. Nah, itu kayak apa? Nah, itu tadi artinya kalau ini ada bisi kodoan asar, maka itu jatuh menjadi kodoan asar. Kalau misalnya tidak punya kodoan asar, maka itu menjadi sholat sunat. Itu menjadi sholat sunat. Adapun yang mau umpati itu sah saja. Bang Jalulan, yang mau umpati itu sah saja. Karena apa? Karena sholatnya itu sah. Nah, karenanya salah niat. Nah, salah niat yang semestinya yang semestinya dalam hati aku sholat fardu zuhur dan niat aku sholat fardu asar. Nah, imbas salam hanya sadar, astagfirullah, aku tadi berniat asar. Nah, intinya seperti itu. Yang jelas tidak ada sholat yang sia-sia selama dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, kecuali mesin saja yang belum zuhur, istilahnya yang belum asar lalu berniat asar, bukan kodoan tapi adaan. Nah, maka ini jelas ada sah. Nah, kalau misalnya dia kodoan, nah itu hukumnya sah-sah saja. Nah, sama juga ini yang kita perlu hati-hati. Ada misalnya orang, nah ini pernah juga ada kejadian orang ini, ya istilahnya itu kayak apa lah, berdahulu sembahyang hari raya karena ada perbedaan penetapan waktu hari raya. Yang satu ada sebagian yang 29 bulan puasa ini, ada sebagian yang 30. Nah, ternyata si khotib ini, si imam ini ambil yang 29, tempat yang 29. Jadi pas diundang orang untuk naik khotib, naik jadi imam, nah dia menyanggupi. Sekalinya ada ulama datang, awal yang jadi imam isuk kan gitu, nah sembahyang hari raya. Nah, artinya dua kaki ini istilahnya nih, yang satu sebutingnya di hari yang sebelumnya, sebutingnya di hari yang ini istilahnya. Nah, ini kayak apa? Sembahyang hari rayanya kan istilahnya nih. Nah, ini sembahyang hari raya kadang tahun kedua, Bang Yarulan istilahnya nih. Sembahyang hari raya hanya sekali. Nah, sekali dalam setahun. Kadang-kadang dua hari dalam setahun, 2 kali dalam setahun. Kecuali yang satunya itu niat kodoan. Nah, kecuali yang satunya itu, yang kedua itu niatnya adalah niat kodoan. Maksudnya mengkodok sholat Idul Adha, Idul Fitri misalnya, atau Idul Adha yang dulu dia pernah tidak mengerjakannya. Bang Jalulan. Nah, yang dulu dia pernah tidak mengerjakannya. Nah, maka itu bisa. Jadi kalau misalnya mendua-dua, nah ini mendua-dua karena amplopnya double ya kalau istilahnya deh. Nah, yang hari yang semalam ini masjid ganal, kemungkinan amplopnya ganal juga. Nah, hari ini Pak sekalinya masjid
amplopnya gagal lagi istilahnya nih. Nah kemungkinan amplopnya gagal lagi juga. Nah lalu akhirnya diambil kedua-duanya. Nah ini hati-hati istilahnya kan, jangan sampai kita mempermainkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah memang namarannya duit itu perlu. Nah tapi kita mesti berhati-hati dalam menghasilkannya. Jangan sampai mempermainkan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi itu sepintas, artinya kita mesti mengetahui bahwasanya waktu sholat telah tiba, baik itu sholat fardu atau sholat sunnah seperti sholat hari raya tadi. Nah kita harus tahu apakah betul hari ini hari raya atau tidak, kan seperti itu harus tahu. Nah dengan kita dengan kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, yaitu sumul liru'yatikum wa afdiru liru'yatikum. Artinya apa? Artinya berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian, artinya berhari rayalah kalian dengan melihat hilal pula. Nah kalau tidak kelihatan hilalnya, fa in huma alaikum, kalau misalnya mendung, nah fastakbilu Sya'ban as-salasin, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah adapun kalau kita ahli hisab atau ahli falak, nah alhamdulillah di sini banyak aja ahli hisab yang oleh istilahnya ahli falak. Nah cuma ini yang berfokus, maksud ahli hisab ahli falak di sini adalah orang-orang yang punya kemampuan untuk menghitung. Apa yang dihitung? Kadang menghitung mereka kayak bahari itu kan istilahnya nih, ada kotak rokok dirapiin, ya Allah dibuka kotak rokoknya, maybe itu pada-padanya mereka. Nah ini lain, nah itu mereka buntut, ya Allah istilahnya nih. Nah ini mereka maksudnya menghitung waktu, kapan zuhur, kapan asar dan seterusnya, termasuk kapan satu Muharram, kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal dan sebagainya. Nah itu namanya ahli hisab atau ahli falak. Nah ahli hisab, ahli falak boleh dia berhari raya atau berpuasa sesuai dengan hitungannya. Nah orang lain kalau dia percaya dengan hitungannya boleh pula mengikuti. Nah itu, jadi kita harus menentukan waktu itu sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah. Tidak bisa misalnya dengan ketangguhan. Nah kadang-kala ketangguhan. Nah penangguhku istilahnya nih, hari raya tahun ini ya istilahnya puasa tahun ini 29 hari aja Pak. Nah itu kadang-kala asaan atau misalnya penangguhan dan seterusnya. Yang jelas segala sesuatu ada ketentuannya. Fa'ilam yajid, maka apabila dia tidak menemukannya, istihada, maka dia wajib beristihad. Maka dia mesti beristihad biqiraatin, baik dengan bacaan au hirfatin atau dengan gawian. Nah misalnya orangnya gawiannya menjahit. Nah biasanya dari zuhur ke asar menentukan misalnya 3 lembar baju. Nah dari zuhur ke asar. Nah maka kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti tadi, artinya mungkin mati lampu, nah kemudian lagi harinya hujan, kada tahu apa-apa, nah tapi dia tetap berjahit. Nah tatak jahit dapat 1, tatak lagi jahit dapat 1, nah tatak jahit dapat 1 lagi. Biasanya ini adalah dari zuhur ke asar waktunya. Jadi ibadahnya tuntung wirid tuntung berdoa langsung berjahit, habisnya 3 baju misalnya asar. Nah jadi pas waktu itu tuh inya sudah sampai tuntung baju 3, inya pikir-pikir artinya nih sama kurang lebih kira-kira lawan yang semalam kira-kira nih kurang lebih kah misalnya kan ya, atau terlalu kah atau terlambat kah pikir-pikirannya. Oh ternyata kurang lebihnya. Kenapa baju yang diolah ini ukurannya kurang lebihnya lawan yang semalam. Nah berarti dengan 3 lembarnya kawan menentukan baju, maka sudah sampai waktu asar. Nah itu salah satu contohnya. Wa yatakhayyaru al-a'ma baina taqlidi siqatin wal istihadi. Wa yatakhayyaru, dan memilih al-a'ma oleh orang buta. Nah orang buta yang boleh memilih baina taqlidi siqatin, antara mengikut kepada orang yang bisa dipercaya.
Nah jadi yang bisa dipercaya ini maksudnya yang adil. Nah sekalipun dia perempuan kan seperti itu, yang penting dia bisa dipercaya. Ini adilnya itu adalah adil riwayat. Nah seperti hadis, artinya sekalipun perempuan yang meriwayatkan, kalau perempuan itu adalah sikoh, nah bisa dipercaya maka bisa diambil. Atau misalnya sekalipun budak yang meriwayatkan, tapi kalau budak itu sikoh maka bisa diambil. Wal istihadi, dan memilih antara istihad. Nah jadi bisa memilih taklid, bisa memilih istihad. Nah artinya dia berusaha sendiri untuk mencari tahu. Fa'in tayakkana sholatahu qabla al-waqti. Fa'in tayakkana, maka apabila dia yakin sholatahu akan sholatnya qabla al-waqti, sebelum waktu, maksudnya dia menggawi sholat sebelum waktu, wajib qada'uha, maka wajib dia mengqadanya. Nah mengqada itu sholat. Nah jadi kalau misalnya bersih hajat, kan istilahnya nih menggawi sholat sebelum waktunya, maka wajib untuk diqada. Nah atau misalnya apa? Atau misalnya ini sholat pas di waktunya tapi tanpa ada istihad. Contohnya kayak apa? Contohnya misalnya nih, tiba begawi sebelum tengah hari guring. Guringnya ini guring mati. Lalu tabangun. Tabangun ini kada melihat jam kada dua, melihat matahari kada dua, kan istilahnya deh langsung berwudu, kan istilahnya langsung sembahyang tanpa ada pengetahuan apakah zuhur telah masuk atau kada. Yang pasti kada melihat apa-apa, mendengar azan kada dua, kan gitu nah. Melihat jam kada dua apa kada dua, pokoknya langsung berwudu, langsung sembahyang. Maka apa? Itu sholatnya dinyatakan tidak sah karena dia melaksanakan sholat sekalipun masuk waktunya, tapi pengetahuannya bahwa sholat tapi dia sholat tanpa pengetahuan bahwa waktu telah tiba. Dia seperti itu. Artinya berhafal. Nah berhafal kada mencari tahu. Jadi harus kita mencari tahu. Artinya apabila kita terbangun, nah kita lihat ya, artinya nih tadi itu adakah aku terdengar kurang azan atau kada. Nah kalau misalnya guring jangan, ya dilihat ya jam, oh sudah jam 1 kan, berarti sudah masuk ini waktu kan istilahnya nih. Atau ada jam ya dilihat di tanah, oh ternyata mataharinya sudah condong ke barat, berarti sudah tergelincir mataharinya, berarti sudah sudah waktu zuhur tiba, kan seperti itu. Nah jangan sampai kita langsung aja menggawi. Namun langsung aja menggawi, nah ini bahaya. Wa yustahabu al-mubadaratu, dan disunahkan al-mubadaratu akan bersegera di qada'il fawaqitati, dengan mengqada sholat yang luput. Nah itu hukumnya adalah sunnah. Tapi ini yang dengan odor. Adapun yang tanpa yang dengan odor, adapun yang tanpa odor maka wajib untuk segera, bukan sunnah tapi wajib. Wa taqdimuha, dan wajib mendahulukan faidah sholat yang luput. Nah sholat yang akan diqada alal hadirati, atas sholat yang hadir, maksudnya sholat yang begini, allati yang la yakhafu, yang dia tidak khawatir, fautaha akan luputnya hadirah, luputnya sholat yang begini. Maksudnya apa? Maksudnya cukup waktunya untuk dia mengerjakan sholat qadaan, kemudian sholat yang begini, cukup aja waktunya. Kalau dikira-kira ada cukup juga, maka wajib menggawi sholat yang begini dulu. Nah, karena sudah tentu hanya mengqada. Intinya seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan adalah sholat yang begini. Seandainya aku mau qada, cukup keadaan. Misalnya kan kita ini sholat zuhur nih. Sholat zuhur telah layakan. Nah, lalu akhirnya kita akan mengqada sudah sampai asar. Nah, yang abdolnya ini bagi kita yang dengan odor. Yang dengan odor ini misalnya apa? Misalnya guring, ada dia yang menggarang.
Keguring misalnya sebelum zuhur, ini lalu yang menggarang, dan kita pun guringnya guring mati, maksudnya kada mendengar apa-apa. Pas terbangun sekalinya sudah asar atau sudah panas saja. Nah lalu kita pikir-pikir, tiba sudah kita bodoh, kami misalnya bodoh, dan kita pikir-pikir, seandainya aku mengkodok, apakah cukup aku menggawi asar ini? Seandainya aku mengkodok zuhur, apakah asar ini cukup untuk dikerjakan pada waktunya? Kalau misalnya masih cukup, maka kita kerjakan zuhur dulu baru asar. Kalau misalnya ada cukup, maka kerjakan asar. Nah, kalau urusan zuhur, nah itu bisa aja. Karena ada masalah, misalnya nih, melanggar waktu lah. Karena kita sudah melanggar waktu, kan istilahnya nih. Jadi kita yang paling difokuskan ini, apakah cukup seandainya kita dahulukan yang kodokan ini untuk kita mengerjakan yang wajib ini. Nah, intinya seperti itu. Wa in khafa fautal jama'ati fiha. Wa in khafa, sekalipun dia takut atau khawatir fautal jama'ati, akan luputnya sholat jamaah fiha, padanya, pada itu sholat hadirat. Nah sekalipun istilahnya seandainya kita mau zuhur dahulu, kita kada cukup menggawi asar berjamaah kada sampai. Nah maka itu ada masalah. Nah jadi memang sunahnya nanti itu kita kerjakan zuhur dulu, lalu kita kerjakan asar. Nah ini yang sunahnya. Kalau kita dengan odor, yang diantara odor itu adalah kita teguring sebelum waktu tiba, guring kita guring mati, tidak ada yang menggarang. Pas kita terbangun ternyata sudah lewat zuhur, maksudnya sudah habis waktu zuhur, kita sudah berada di waktu asar. Nah ini seperti itu. Ini kalau ada odor. Watajibul mubadaratu, dan wajib istilahnya bersegera di qada'il faitati, dengan mengkodok sholat yang luput. In fatat, apabila sholat yang luput itu dia luput bi ghairi udrin, dengan tanpa odor. Nah jadi kalau kan ada odor, nah kayak misalnya koler atau misalnya kada, ya bukannya kada tahu Pak, kada yakin lawan Allah Subhanahu wa taala kan itu. Nah artinya sebenarnya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sholat 5 waktu. Cuma mungkin karena kita kurang yakin, jadi istilahnya banyak meninggalkan sholat. Yang diantaranya itu mungkin karena masalah galian. Amun aku sembahyang zuhur, bersiarah datang sembahyang zuhur itu banyak orang yang datang pada bentukan di toko aku. Nah lalu akhirnya kada bersembahyangan zuhur. Asar itu pula bersiar istilahnya orang kami datang ke toko aku sembahyang asar. Nah lu tak rezekiku. Nah itu kan kada yakin lawan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke rumah zuhur kan digawi, asar kan digawi, luput kedua-duanya. Nah itu apa? Biasanya maka wajib untuk segera diqadha, Nah bahkan di dalam sedikit ketat, bukan sedikit lagi, memang sangat ketat. Di dalam mazhab Syafi'i wajib kita mengqadha ini dibereskan dulu. Jadi kodokannya dibereskan, baru kita mengerjakan sholat sunnah. Nah ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar, kalau kita sholat sunnah dahulu, baru sholat kodokan, yang mana kodokannya itu bukan tanpa odor. Kalau dengan odor kan ada masalah. Misalnya kayak teguring tadi, kita ada sembahyang sunnah dulu, kan istilahnya nih, sembahyang rawatib dulu, nah itu kan ada masalah. Nah ini yang tanpa odor, wajib membereskan kodokan dulu, baru melangkah kepada sholat sunnah seperti tarawih dan sebagainya. Nah menurut Syekh Ibnu Hajar itu haram tapi sah. Adapun menurut Syekh Zarkasi, nah itu bukannya haram lagi, tapi justru kada sah sama sekali. Jadi harus mendahulukan zuhur misalnya nih yang kita tinggalkan tanpa odor, nah ketimbang sholat qadiyah asar misalnya. Jadi sholat kodokan dulu, baru kita sholat sunnah. Nah kemudian apakah ini adalah sesuatu yang disepakati dalam seluruh madhab? Yang jelas dalam beberapa madhab yang lain itu tidak disepakati. Artinya memang ada sebagian madhab yang membolehkan kita mengerjakan sholat sunnah sebelum beres kodokan, yang kodokan itu daripada sholat yang kita tinggalkan tanpa odor. Maksudnya karena koler atau karena itu tadi,
karena ada yakin dengan Allah Ta'ala dan sebagainya, nah lalu kita tinggalkan, memang ada diantaranya kayak mazhab Imam Abu Hanifah. Nah bagi para ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang utamanya kita mendahulukan kodokan yang tanpa odor ketimbang sholat sunat. Tapi boleh, tidak boleh dosa kalau kita mengerjakan sholat sunat mendahulukannya daripada sholat yang wajib untuk kita odor tanpa odor, kan selanjutnya yang kita tinggalkan tanpa odor. Nah intinya seperti itu. Nah kemudian ada lagi beberapa mazhab yang berkaitan dengan ini. Yang pasti ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah karena yang kasihan itu ada sebagian daripada saudara-saudara kita kan seperti itu, yang mereka itu kan dulu meninggalkan sholat banyak benar bertahun-tahun, nah sekalinya hijrah, istilah orang Wiyit itu hijrah, artinya tobat kan gitu nah. Nah dibawain kawanannya sembahyang tarawih 4 tarawih, kan dibawain kawanannya sembahyang yang lain-lain lah, sembahyang sunah-sunah yang lain. Nah kayak misalnya malam disusahkan atau malam apa kan misalnya nih. Nah pokoknya ya dibawain sembahyang sunnah oleh kawanannya. Nah hakun juga sembahyang sunnah. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh, maksudnya haram. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Nah cuma alhamdulillah ada mazhab lain yang mengatakan boleh. Di antaranya mazhab Imam Abu Hanifah. Dia seperti itu. Dan juga dalam mazhab Imam Malik, nah itu juga kalau tidak salah, kalau sholat sunnahnya itu sholat sunnah yang berat, nah itu tidak boleh seperti tarawih. Tapi kalau sholat sunnahnya ringan seperti sholat sunnah wudhu itu boleh. Nah ada pun dalam mazhab Imam Ahmad, kalau tidak salah kan selanjutnya itu untuk sholat yang punya sebab itu dibolehkan. Kalau tidak salah seperti itu. Nah sholat akan cek lagi. Yang pasti ini memang bukan satu suara para ulama, bukan satu suara, banyak pendapat dalam masalah ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini ketat. Intinya ya kalau kita kuat berpegang kepada mazhab Syafi'i, memang banyak yang tegawi yang haram dalam masalah ini. Jadi antaranya itu tadi yang istilahnya hanya hijrah lah, hanya tobat, yang dulu sembahyang pulang kambingan, nah lalu istilahnya terpikir untuk memperbaiki diri, lalu rutin sholat. Tapi yang dahulu-dahulu belum beres, kan seperti itu. Pas tarawihan, pas bulan Ramadan, 4 tarawih. Begitu qiyamul lail di masjid dilanggar, 4 qiyamul lail di masjid dilanggar. Nah ini sebenarnya kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i, nah ini tegawi yang haram terus. Nah apalagi bulan puasa, yang semestinya puasa itu dapat pahala, ternyata dapat dosa, kan seperti itu. Ya tapi alhamdulillah memang ada mazhab lain yang mengatakan boleh seseorang yang ada hutang kodokan sholat, nah untuk apa? Untuk mengerjakan sholat sunnah, nah itu dibolehkan menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan juga menurut mazhab yang lain dengan perincian-perincian seperti yang telah ulun sebutkan tadi. Nah tapi perincian yang untuk mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi Hambali, nah itu ulun sedikit lupa. Yang pasti kesimpulannya adalah dalam hal ini ada perbedaan pendapat, tidak satu suara. Paham yang lo istilahnya nih, nah tidak satu suara. Nah ini yang kadang kita ini merasa ya kebingungan. Artinya ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka itu memang punya semangat untuk tobat, kan istilahnya nih, untuk tobat, untuk memperbaiki diri. Yang dulunya pulang kambingan, yang dulunya istilahnya nih aku di masjid cuma 2 kali setahun, kan istilahnya nih, sembahyang hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah itu pun ada dalam masjidnya, tapi di halaman atau di jalan. Nah di jalan, kan di masjidnya juga di halaman. Jadi hitungannya hampir seumur hidup pada tahun di masjid. Nah lantaran apa? Lantaran itu tadi, lantaran ya istilahnya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih
bergelimang dosa dan seterusnya. Nah ini kan begitu mendengar penjelasan yang seperti tadi, akhirnya timbul hatinya hambar. Banyak mungkin aku kalau dosa tobat sudah ya. Soalnya ini banyaknya aku menggali dosa kan seperti itu. Ya Allah istilahnya nih. Nah itu banyak yang akhirnya timbul yang asalnya hendak sembahyang rutin, tiba mendengar ada tuan guru mengucap haram tarawih, haram istilahnya qiyamul lail, amun kada beres podoan yang dahulu pamjalolan, timbul hatinya menjadi kecut, hatinya menjadi apa istilahnya hambar lah, menjadi ya istilahnya pecah. Nah hatinya pecah, beratnya kan istilahnya nih, aku istilahnya nih hendak tobat, ya kalau istilahnya nih timbul gawianku jadi haram, padahal kan aku hendak ibadah lalu dipadahkan ibadahku haram kan seperti itu. Kan ini menjadi satu hal yang membingungkan bagi para dai, bagi para penceramah. Nah ini hal yang membingungkan. Apa caranya? Kan istilahnya nih, maka jelas sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Artinya apa? Artinya untungnya di dalam dunia ini bukan cuma satu mazhab tapi banyak mazhab. Nah yang bisa dipegang karena pengikutnya banyak dan juga karena dokumennya, maksudnya kitab-kitabnya tersebar sampai sekarang, itu adalah 4 mazhab yang 4. Nah intinya seperti itu, mazhab yang 4. Nah makanya kalau yang melihat lambang itu, nah lambang NU itu bintangnya 9. Maksud bintang 9 itu adalah yang pertama yang paling ganal itu Rasulullah. Nah kemudian yang 4 kanan kiri di atas itu maksudnya Khulafaur Rasyidin. Nah kemudian yang di bawahnya itu 22 kanan kiri 4 jadinya. Nah itu adalah imam yang 4. Bagaimana istilahnya nih. Nah jadi artinya apa? Artinya ya istilahnya dalam Jamiah Nahdlatul Ulama itu wajib untuk menganut salah satu dari 4 mazhab kan seperti itu. Dan dia wajib memuliakan kepada 4 sahabat. Nah jadi kalau ada orang Syiah masuk NU itu jelas salah istilahnya nih. Atau ada orang Syiah dimasukkan ke kepengurusan NU itu jelas salah, karena ini bertentangan dengan simbol NU itu sendiri, yaitu bintang 9, satunya itu Rasulullah, kemudian kanan kiri dua-dua jadinya 4, itu adalah khalifah yang 4. Karena ini sudah nampak, sudah ada di beberapa daerah. Nah ada sebagian kelompok lah yang membenci sahabat, yang mereka itu akhirnya direkrut untuk masuk ke dalam pengurusan NU. Nah ini sangat berbahaya, hadirin rahimahumullah. Ini jelas bertentangan dengan simbol NU itu sendiri. Nah artinya kita Ahlussunnah wal Jamaah diwajibkan untuk bermadzhab dan diwajibkan untuk memuliakan kepada sahabat baginda Rasulullah SAW, khususnya yang 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Bukan hanya Sayyidina Ali, tapi seluruh sahabat. Nah seluruh sahabat, khususnya sahabat yang 4 ini, karena mereka lah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sebagai Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang membimbing dan terbimbing. Nah mereka lah yang menjadi pengganti sesudah baginda Rasulullah SAW wafat. Nah oleh karena itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai sahabat, sekaligus untuk mencintai ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang pasti aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka mencintai sahabat dan juga mencintai ahlul bait. Nah mereka yang hanya mencintai ahlul bait, tidak mencintai sahabat, itu bukanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Atau misalnya mereka yang hanya mencintai sahabat, tidak mencintai ahlul bait, itu pun juga bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah jadi masalah ini mungkin sudah jelas. Artinya apa? Artinya dalam hal mengerjakan sholat sunnah sebelum beres Quran kita yang kita tinggalkan tanpa odor, nah itu memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah supaya kita bisa memahaminya. Nah jadi kita bisa-bisalah menyetir. Jangan sampai orang yang hendak tobat lalu timbul hatinya menjadi pancat. Yang oleh istilahnya nih, pancat tiba mendengar kada boleh sembahyang apa
sembahyang sunat. Nah tarawih, qiyamul lail istilahnya kan nih, apalagi orang hajar-hajar tobat, hajar-hajar hijrah. Nah ini masa-masa semangat, masa-masa yang semangatnya itu berkobar-kobar, semangatnya itu begitu bergelora. Nah ibarat perkembangan anak-anak. Nah ini orang yang baru hijrah, baru tobat. Nah ini adalah apa? Adalah seperti anak-anak yang menjelang usia remaja. Kalau bahasa Banjarnya mengurat bulu kan istilahnya. Itu artinya masa-masa yang penuh semangat. Nah jadi jangan sampai lah kita ini tidak tahu perbandingan mazhab. Karena kalau kita tidak tahu perbandingan mazhab, nah bisa-bisa menyebabkan orang yang akan tobat menjadi sempit hatinya. Paham jauh lah istilahnya nih, menjadi sempit. Ini contohnya contoh nyata. Nah ada yang istilahnya nih fiktif, kadang ini contoh nyata. Nah ada orang yang mengeluh, udah mendaftar ujar puluhan, itu istilahnya nih kada boleh ulun 4 tarawih, kada boleh ulun nih 4 qiyamul lail istilahnya nih. Bahari ulun meninggalkan sembahyang banyak kan gitu. Nah apa nih? Sedangkan nang ini kan mau kodok istilahnya nih, setiap ibadah sembahyang mau kodok atau sebelum sembahyang mau kodok, ini dihitung-hitung masih belum lunas istilahnya kan gitu kan. Nah sebelum sembahyang mau kodok, sudah sembahyang mau kodok, maksudnya sembahyang fardu, nah ini masih belum lunas kan gitu kan. Nah sedangkan kawanan banyak kan gitu, nah yang membawai, nah itu pulang istilahnya keluarga membawai juga tarawihan, membawai juga qiyamul lail dan seterusnya. Nah memang bagus juga kalau kita berhati-hati kan seperti itu. Nah cuma ya kita lihat lah, manusia ini hatinya kadang lemah. Nah kadang lemah dan sebagainya kan istilahnya. Jadi dilihat sifatnya. Kalau orangnya hakun aja karena keberatan ya ada masalah. Artinya bereskan dulu doa, nah baru sholat sunnah. Nah itu kalau hatinya kuat. Tapi kalau hatinya lemah ya bagi gimitan loh. Kadang-kala dipaksa-paksa kan seperti itu. Jadi kadang-kala dipaksa-paksa. Adakah kira-kira yang ada bertakun silakan. Kalau ada yang ada bertakun apa? Yang tadi misalnya jadian kan sembahyang zuhur ya, tapi orang nih sholat kan pas sampai salam menyeringat kayaknya salah niatnya sholat asar aja tadi. Nah itu apakah diulang zuhurnya tadi? Ya jelas belum sembahyang zuhur kan sebenarnya niatnya ada berzuhur ya kalau istilahnya kan niatnya ada berzuhur, senangnya salah niat ya jelas ini belum berzuhur, jadi ini wajib untuk sembahyang zuhur. Nah jadi itu kalau dikatakan sah lantarannya ada kodoan, itu hanya untuk kodoan asar, itu hanya untuk kodoan asar saja karena yang terlihat asar kan seperti itu. Nah adapun kalau zuhur yang jelas itu harus dikerjakan. Zuhur itu harus dikerjakan karena dia belum mengerjakan zuhur. Salah niat, salah niat. Cuma salah niat ini bukan berarti total kada sah. Ada salah niat yang masih sah. Cuma ya itu tadi kalau misalnya dahulu ada kodoan asar, jatuh kodoan. Kalau misalnya kededa kodoan asar, maka itu jatuh sholat sunnah. Itu jatuh sholat sunnah. Tapi ini berkaitan dengan asarnya ya. Ada pun zuhurnya jelas dia belum tenggawi zuhur, jadi harus dia mengerja zuhur. Ada pun makmumnya harus usah khawatir, kalau yang empat mengulang ada cuma imam aja. Nah karena niat itu ada di dalam hati, karena kawan ditelaah, istilahnya nih, karena kawan ditelaah. Sama lah kayak kurang misalnya kan imam misalnya belum mati, anggaplah misalnya malam Jumat. Nah malam Jumat imam nih belum mati, misalnya kan istilahnya nih, pas sudah ada misalnya nih, sudah ada kajut langsung masuk WC, tadi mati. Nah kami itu duduk, nah itu langsung turun ke masjid atau turun ke langgar, membaca ayat sejadah kan istilahnya nih hari Jumat malam subuh Jumat. Nah yang sejadah, ayat sejadah surah sejadah. Nah rakaat keduanya pulang surah Al-Ata al-Lisani dan seterusnya. Nah lalu pas sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sekalinya bertambah dahi artinya astagfirullah, aku tadi keinget mandi, nah apakah ini sah?
untuk dia wajib untuk mengqadha. Wajib dia mengqadha. Karena sholat subuhnya jelas kada sah. Sholat subuh dalam keadaan junub. Nah, ada pun makmum itu kalau belum mau ulang, bukan mau qadha, bukan mau ulang. Kalau waktunya belum habis itu mau ulang. Nah, ada pun kalau waktunya sudah habis, imbas sudah terbit matahari hanya ingat astagfirullah Yesusnya. Aku harus subuh tadi keingat mandi wajib kan gitu nah misalnya nih. Nah, ini mungkin pengantin hanyar. Nah, mungkin pengantin hanyar ya kalau misalnya nih. Nah, lalu ingat mandi. Nah, itu bagi dirinya wajib untuk mengulang kalau waktunya masih ada. Adapun kalau misalnya waktunya sudah habis, ya diqadha. Tapi kalau vakum itu kada wajib apa-apa karena itu dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena masalah junub atau masalah berhadas kecil, misalnya kada junub deh. Tapi istilahnya ya berhadas kecil aja. Imbas sudah bertampung gas, misalnya nih mati lampu. Nah, mati lampu. Nah, imbas mati lampu lalu berbaju kan misalnya nih karena panik nih mengambil lilin atau menyalakan apa, langsung berbaju saat sudah wudu. Pas sudah foto salam hanya ingat astagfirullah, tadi kirim wudu, imbah menyalakan lampu langsung berbaju kan misalnya nih. Nah, maka itu kada kawa diketahui oleh orang-orang. Perkara yang kada kawa diketahui oleh orang-orang itu kada apa-apa, itu kada masalah. Jadi makmum, nah orang-orang yang di belakangnya yang mengikutnya ini kada wajib untuk mengulang. Nah, beda kalau misalnya ada najis yang nampak. Nah, itu jelas wajib untuk untuk kita mufaraqah. Nah, wajib untuk kita mufaraqah. Tapi kalau misalnya najisnya itu tersembunyi seperti dalam kantong, itu pun juga ada wajib untuk kita mengulang. Jadi kalau sudah tutup salah, selesai sudah perkara. Jangan lupa istilahnya nih, kalau najisnya ada di dalam seperti di dalam kantong atau di dalam baju. Nah, ada pun kalau najisnya di luar, nah seperti misalnya di batis kan istilahnya nih, atau misalnya di bagian luar, nah itu kita tidak boleh mengikut. Kita tidak boleh mengikut. Jangan lupa seperti itu. Ada yang lagi pertanyaan? Ada lagi yang berkepentingan? Silakan aja. Yang tadi tadi kan Jetben kalau pertama tuh kalau ya niatnya adaan lah, kayaknya hari keduanya diundang ulang dan jadi khotib kan jadi nanti. Nah, disitu kan harus kodoan kalau niatnya tadi. Iya. Tapinya disuruh jadi imam nggak balas niat. Ya, Bapak. Nah, jadi intinya karena ada pembahasan tentang sholat berjamaah yang disyaratkan dalam sholat berjamaah itu adalah sama susunan sholatnya, bukan sama niatnya, bukan sama rakaatnya. Bukan sama niatnya, bukan sama rakaatnya, sama susunan sholatnya. Maksud susunan sholat ini kayak sholat jenazah dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kada pakai ruku, kada pakai sujud. Nah, jadi sholat jenazah itu harus mengumpati orang yang sholat jenazah juga. Kalau misalnya kita sholat jenazah, mengumpati orang yang selain sholat jenazah itu kada sah, karena susunan sholatnya beda. Sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nah, atau misalnya sholat gerhana dengan sholat yang lain. Sholat gerhana itu sunnahnya 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Nah, jadi Allahu Akbar misalnya, itu imamnya membaca surah, imamnya membaca Fatihah, Nabi itu membaca surah, Nabi itu ruku, Allahu Akbar, Nabi itu Allah, sami Allahu liman hamidah, langsung di ini baca Fatihah pulang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kata belajarnya. Nabi itu amin, Nabi itu hanya surah, nah makmum membaca Fatihah pulang, Nabi itu hanya ruku, Allahu Akbar, itu sami Allahu liman hamidah. Nabi itu hanya sujud. Nah, itu kaifiat daripada sholat gerhana. Nah, jadi sholat gerhana, baik itu sholat gerhana matahari atau sholat gerhana bulan, itu disunahkan dengan dua berdiri dan 2 ruku dalam 1 rakaat. Nah, jadi akhirnya berdirinya 4 kali pun rukunya 4 kali.
dalam 2 rakaat. Nah, itu sunnah. Tapi kalau misalnya imamnya sholat gerhana, kita sholat yang selain gerhana, itu tidak sah. Karena susunannya berbeda. Alhamdulillah, susunannya atau aturannya berbeda. Nah, ada kan kalau misalnya sholat yang kayak biasa, sholat zuhur misalnya nih, imamnya sholat zuhur, qadaan. Ada pun makmum sholat asar adaan. Nah, itu ada masalah. Karena sholat zuhur dengan sholat asar itu susunannya sama. Alhamdulillah, sama aja. Artinya rukunya kayak itu juga, sujudnya kayak itu juga, kan istilahnya yang ada beda. Atau misalnya kurang rakaat berbeda, ada masalah. Misal imam sholat isya, anggaplah imam ini adaan sholat isya. Ada pun makmum sholat maghrib qadaan. Nah, karena ditinggal maghribnya, jadi 4 isya kan seperti itu. Nah, jadi pas makmum rakaat ketiga, kan imam rakaat ketiga, makmum 4 di rakaat ketiga. Nah, makmum ini bebas memilih, bisa niat mufarakah, betul salam. Nah, ini tetap dapat pahala jamaah. Karena ini salam pada waktunya, Alhamdulillah rakaat ketiga. Jadi tetap mufarakahnya ini kadang membatalkan atau kadang merusak daripada pahala jamaahnya. Karena memang waktu itu dia berhak untuk salam. Nah, intinya seperti itu. Atau misalnya ini tetap duduk, apa karena dibaca, jadi imam tetap meneruskan sholatnya yang rakaat yang keempat, karena imam ini isya, yang lalu istilahnya deh. Nah, dia ruko, di dalam seterusnya. Pas imam salam hanya rukas salam juga. Nah, itu pun ada masalah. Pemjauh lah istilahnya deh. Nah, itu pun ada masalah. Nah, ini sama juga yang kayak kurang akan diingat sembahyang rakaatnya ada ingat imam nih. Imam di rakaatnya ada apa kali ingat. Nah, yang semestinya isya itu 4, digalinya 5. Alhamdulillah. Maka makmum yang sadar wajib untuk bertahan. Artinya sadar, oh ini kelebihan. Ada pun kalau 4 jiwa itu justru membatalkan kepada sholat makmum. Alhamdulillah. Ada pun imamnya sembahyang rakaat, entah karena lupa, entah karena ragu, itu ada masalah. Bagi makmum yang ingat, yang sadar, kada boleh mengobati. Nah, jadi waktunya tasahud akhir itu imam berdiri, ini boleh memilih. Bisa niatnya mufarakah langsung salam. Nah, imam itu bisa juga berdiam aja atau membaca zikir apapun, kan itu kayak penting zikir yang berbahasa Arab, doa yang berbahasa Arab, atau membaca ayat yang ada masalah di waktu tasahud itu. Nah, dia menunggu imam sampai imam ini tasahud, sampai imam salam, dia ikut salam juga. Jadi ya seperti itu. Atau misalnya imam kekurangan. Nah, kalau imam kekurangan kita tambahi, Alhamdulillah. Jadi kalau imam misalnya sembahyang maghrib nih 3 rakaat, digawinya 2 rakaat. Nah, apa yang kita kerja sebagai makmum? Ya kita tegur aja, subhanallah. Kalau ada akun, istilahnya nih tetap istilahnya nih karena masih. Nah, maka apa? Maka kita ini kalau hajar-hajar imam di salam nih, kita niat mufarakah, kita langsung berdiri. Nah, ada kan kalau sudah lawas, nah itu yang istilahnya sudah selesai, sudah artinya ikatan kita dengan makmum kan gitu, nah dengan imam. Nah, maka kita tanpa ada niat mufarakah itu kan apa? Kalau sudah lawas menunggu istilahnya nih, nah imam ini kada ada jiwa berbulik kan gitu, nah kada ada jiwa berbulik. Nah, lalu kita berdiri, kita tambahi. Jadi kita tambahi. Nah, paham jalan. Jadi kalau misalnya imam diberi kode subhanallah, nah, kada bahasa juga, kita niat mufarakah, kita langsung berdiri untuk kita sempurnakan. Nah, ada pun misalnya pas salam 2, padahal kita sadar ini hanya 2 rakaat, maka sembahyang kita menjadi batal. Alhamdulillah. Nah, karena kita mengurangi rakaat dengan sengaja. Nah, sholat imam pun kalau sudah sadar bahwa sholatnya hanya 2 rakaat, maka dia wajib untuk mengerjakan 3 rakaat. Maksudnya itu kada dianggap, nah harus dia mengulangnya. Alhamdulillah dengan jumlah rakaat yang semestinya. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan? Nah, karena sudah landung ya Allah istilahnya nih, sudah sadar-sadar, sudah macam-macam kan gitu, nah ulun tidak mengantuk juga ya Allah istilahnya nih. Nah, ulun mengantuk juga, apalagi yang pengantin hajar ya Allah istilahnya nih. Nah, lain pulang istilahnya nih yang di pikiran ya Allah. Nah, jadi ulun mohon diri, kalau misalnya ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari segala hal yang mengundang murkanya.
dari segala hal yang menjauhkan kita dari ridhonya, dan juga dari segala hal yang menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya.